It's organized under the banner of Institutional Innovation Council, Ministry of Education. And today's lecture is on the fourth paradigm of science. And the lecture will be delivering by Dr. R.K. Sunil Kumar. He is the Director of IT, Information Technology, Kannur University. He was previously the Assistant Professor of Madapalli College, Government College, Madapalli. He completed his PhD from Calicut University in speech signal processing. Actually, he's a faculty. He completed PhD in physics, but even though his work wasn't related to the computer science, he was appointed as the Director of IT in Kannur University. And besides, he is also a visiting fellow of IUCA Pune. I welcome you, sir, to the program, and thank you very much for accepting our invitation and delivering the talk. I welcome you to the program. Dr. Aziz P. Mohammed, the principal of MES Ponnani College, will be inaugurating the function, the talk. I also welcome you to the session, sir. And I welcome the faculties, students who are participating in this program. Thank you all. Welcome all. Ajim sir, to you, sir. Thank you, Dr. Jairam. Respected resource person of the day, Dr. R.K. Sunil Kumar, professor from Kannur University, convener of Institution Council, Innovation Council, Dr. P. Jairam and Salima, all other faculty members and students who are attending this webinar. This is the second webinar on the Impact Lecture Series Session 1, which is organized by the IIC cell of MES Ponnani College. The first session, Dr. Smagil, he has performed a very wonderful session regarding the solar cells, and he has really made a wonderful speech regarding the this type of activities related to solar energy and other things. And this is the second session which is going to delivered by Dr. Sunil Kumar, and the topic is the fourth paradigm of science. Fourth paradigm of science, design thinking and critical thinking. So I take this opportunity to congratulate the Cell Innovation Council of MES Ponnani College for arranging such a vibrant webinars. This is the second webinar, as I already mentioned. And we are really fortunate to have Dr. Sunil Kumar as the resource person of this session, because he is the IT director of Kannur University and he is the visiting professor of many other colleges and universities. On behalf of MES Ponnani College, I once again welcome Dr. Sunil Kumar to this function, and I wish all the success to the webinar. And with all your permission, the webinar is inaugurated. Thank you very much. Dr. Sunil Kumar, I think we can directly go to the presentation lecture. Okay. And the mic is yours, sir. Okay, thank you. So, very good afternoon to all. Actually, this is an odd time, 2 o'clock. So, in this particular time, I'm talking about very serious things. I think it will be an awkward thing. But as far as first of all, I congratulate the department, the MES Ponnani College department for this innovation lecture series, conducting this lecture series. It's a very wonderful thing, this type of activities. Actually, I am for the last 3 or 4 years, actually I'm collaborating with the Department of Physics, MES Ponnani. I have attended so many conferences as a resource person. I also attended as an examiner in physics in MSc classes there. So I have very good rapport with this college. It is very good college. And I also Dr. Jairam is very close to me. So he discussed to me to deliver a lecture on
something related to my research field or like that. So in that case, I thought that for a particular 45 minutes, suppose I am talking about more detailed extreme engineering things. Actually, I am switch over my career from physics to information technology. Suppose during that time, if I am talking about very serious thing, it will be also will be an awkward. So that I have shifted. Already I given the machine intelligence, how a machine intelligence system can be developed for developing voice interactive system. But I think that is not suitable for this particular time and particular period. That is why I switch over to the actually something it is already connected with that. So my intention is to give some sort of ideas what are actually going on, what are the behavior of science in 1960s, and what is the scope of what is the method of science in 2021. Actually, that is the current issue. Okay, so I think most of the students concentrated here are Malayalis. So I think better to communicate with some Malayalam also, so that you can understand more. If you have any doubt, you can ask to me. Okay, so can I share my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and once again, I am very grateful to the principal of government, so Ponani College, Ajim Muhammad sir, to invite me this wonderful program. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. Okay. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. Okay. So please carry on. കേൾക്കാവോ? കാണാവോ? കാണാം. Okay, actually, I'm talking about the fourth paradigm of science, data science or e-science. Okay, I'm not concentrating on fourth paradigm only. I'm concentrating on all the other three paradigms. Okay, so actually, what is one base science? Okay, science എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. Science, what is a science? Means science is a process of gaining knowledge and investigation by making observations, posing questions, testing through experimentation, because it is a process. സയൻസിൽ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് മറ്റു മേഖലയിലുള്ള നോളജ് ഇതും സയൻസും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മെത്തേഡ് ഫോർ ഇൻ സയൻസ്. സോ ഏതൊരു സയൻസിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഒരു പുറകിലും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രിയം ആയിട്ടൊരു മനസ്സാണ്. So after having this disequilibrium mind, you just pose a question. So that is very important. You just pose a question. Why the fan is rotating in clockwise direction? Why can't it is in anti-clockwise direction? So why is Earth is rotating around the sun? There are. So what is the temperature of today 4 o'clock? Even though is there a mechanism of predicting the temperature at today's 4 o'clock? By knowing the temperature at up to 3 o'clock. So there are a lot of questions generally they will ask. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ടോക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ആംഗിൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. So what is an hypothesis? Means it is a tentative solution of the problem. So after having an hypothesis, you start doing some, like you should fix some methodology and should start doing some experiment. Whether it is if you want to solve in theoretical way, you can solve in theoretical way. If you want to solve in experimental way, you have to fix an experiment. And so that after conducting so many these analytical or experimental methods, you will get some result. Okay, if the result is coincide with the previous hypothesis, then that is a knowledge. If it is not coincide with the hypothesis, it is a null hypothesis. You have to correct the hypothesis and the process will be continued. So ഇതാണ് ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Actually, I am concentrating on all the examples I collected from physics only. Okay, so എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർത്ത് പാരഡൈമിലാണ്. ഫസ്റ്റ് പാരഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോരുത്തരിലേക്ക് ഞാൻ വരാം.
The first paradigm of science, first first paradigm of science means empiricism. That is means empirism of science. That means, what is empirism? I will talk to that. That based on at that time, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം 1600 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 1600 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂട്ടൺ പോലും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് സയൻസ് എവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെപ്ലർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം, ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം, ഓംസ് ലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം അല്ലെ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബോയിൽസ് ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ന്യൂട്ടൺ പോലും ജനിക്കാത്ത കാലത്ത് സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എംപിരിസം. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ, അതിലേക്ക് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ ഫസ്റ്റ് പാരഡൈം. After that, there are some theoretical development will come. Okay, so this is the general way of James Gray of paradigm, the different paradigm of science. So theoretical science, then computational science, then data-driven science. So this is the fourth paradigms in science. So I will discuss each and every section in detail. Okay. So the first paradigm from empirical science, so up to 16,000. And from 16,000 to 1950, the second paradigm starts. And from 1950 to 2010, the third paradigm. And after 2010, this is the fourth paradigm. So I am mainly concentrating on this fourth paradigm. I have only 45 minutes. So I want to go fast. Okay. So what is meant by the first paradigm? First paradigm means I already, that means, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തിയറി ഇല്ല അല്ലെ. പ്രിന്റിംഗ് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഇല്ല അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, പിന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഡൈം ഓഫ് സയൻസ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാരഡൈം ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒബ്സർവേഷനെയും സം സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെയും, അതായത് ഓംസ് ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലം, ബോയിൽസ് ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലം, കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലം, ആ സമയത്തും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സയൻസ്. ആ സമയത്തിനാണ് എംപിരിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ observation and some sort of empiricism. ആ സമയത്ത് there is not much developed printing technology. Mathematics is not there. Mathematics is also very crude. Okay, language also very different, and actually the way in which we are communicating now and the way in which at that time communication, the information is communicated is entirely different manner. Okay, so that is the thing that I have discussed. So then how the science is, then from that period to science is how it is evolving exactly from Newton. So actually I'm discussing about these all things. From Newton to till time, no classical mechanics is not changed. The manner in which Newton described the laws of may be appear different. Mathematics have become more modern and language description is evolved. But the thing is that, that is not the change that we are discussing. We are changing the methodology of science only. Okay, methodology of science. So that few hundred years ago, the science is mostly on empirical. And what does empirical mean? Originating based on some observation or experience. Okay, so that is the main basis of the evolution of science at the first paradigm. Okay, relying only experience or observation alone, often without due regarding the systems and theory. ബോയിൽസ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിസ് ഒന്നും അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓംസ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ ഓൺലി ബേസിസ് ഓൺ സം ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്, ദീസ് ലോസ് ആർ കോൾഡ് എംപിരിക്കൽ ലോസ്. Okay, so empirical laws, I already discussed this type of Boyle's law, Charles' law, etc. That is what is called empirical laws. Empirical laws means it is based only on observation, experience, and some sort of experiments. There is no theoretical. Even Newton's law also, it is not at that time. It is not, Newton's law is not there at that time. Okay, there is no theoretical development. Okay, so this is so after few hundred years, after the development of
അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിയറിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു. ഓക്കെ, തിയറിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഒരു അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ ഫോഴ്സും ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സയൻസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുകൂടി കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ സയൻസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Okay, so the theory started with an axiom. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഇൻ പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് അത്തരം ഒരു പിന്നെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആക്സിയംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തിയററ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ വന്നു തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റത്തെ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം, ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം, സോ ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം തിയററ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഫോർമുലേറ്റ് സം ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻസും തിയറിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിയം ബേസ്ഡ്, തിയററ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് അല്ലെ, ന്യൂട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വന്നു. Okay, so Newton's law of gravitation was discovered at that time. Okay, ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഡിസ്കവേഷൻ എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എവിടത്തേക്ക് വന്നത്. അതിന്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടി തിയററ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുമാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? നോ എംഫസിസ് ഓൺ ആക്സിയം ഓർ ഡിഡക്ഷൻ. ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ആക്സിയം ബേസ്ഡ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്സിയം ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള തിയററ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദി സെക്കൻഡ് പാരഡിം ഓഫ് സയൻസ്. So Newton's laid foundations of modern science in a way that he combined the strength of Western and Eastern point of view. It was Newton who demanded the theory should match with observation. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ തിയററ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടിനെയും ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ന്യൂട്ടന്റെ കാലത്ത്. അതായത് അല്ലെ, ന്യൂട്ടന്റെ നമുക്കറിയാം, ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്കറിയാം, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലോ ആണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു നമുക്കറിയാം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ അല്ലെ എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് കൂടെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ തിയറി ബേസ്ഡ് സയൻസ് മെയ്ഡ് എ റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ സയൻസ്. സയൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ തിയററ്റിക്കൽ. Okay, so thus there are paradigm shift from empirical to theoretical science. So there is a paradigm shift from empirical science to theoretical science. Okay, so that is the important things in the second paradigm of science. So after some years, like 1947, so after that what will happen? അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിയററ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1947 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. CDC 6600 സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സയൻസിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അന്ന് പ്യുവർലി ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും തിയററ്റിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് വീണ്ടും മാറുകയാണ്. എംപെരിക്കൽ നിന്ന് തിയററ്റിക്കലേക്ക് എത്തുകയെന്ന്, തിയറിക്കൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. So last few decades computer starts dominating the scientific activities in last few decades. So Cray IMP 1988 and smartphones will be there. So that is not, these are not uncommon, it is common. Okay, so this is what is called the third paradigm. Computer starts dominating scientific activities in last few decades. Scientific discovery took major turn when computer based simulations. Okay, in entire science, simulations required a lot of theoretical basis. Okay, any system which can be described by a set of governing equations can be simulated. Okay, so that is very, very important point. The complex to very complex equations formed on the basis of simulations. That is another very important things. Okay, so after simulations, after simulating a particular system, okay, whether it is climate or earthquake or whatever may be, even if in aerodynamics or very highly chaotic systems, if you simulate it, you will get a lot of equations.
Okay, so from that equations, നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ ആനുള്ള സിസ്റ്റം വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എയറോഡൈനാമിക്സും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെർബുലൻസും കയോസും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ വരുന്ന സമയത്ത് കയോസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ there are lot of governing equations will come. So modeling and simulation of turbulent flow, aerodynamical systems, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കടന്നു വരുന്നു. So last few decades computer based simulations, computer aided development of new theories and reduction of cost of product development, exposure from information. So simulation centric science investigation signaled the arrival of third paradigm. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, എംപിരിക്കൽ സയൻസ് വന്നു, തിയറട്ടിക്കൽ സയൻസ് വന്നു. തിയറട്ടിക്കൽ സയൻസും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നും മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടോ മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഇന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വെരി ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനും സിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാറ്. സോ ദർ ഇസ് എ വൈഡ് ഗ്യാപ്പ്. അത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരം സിസ്റ്റത്തെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വളരെ കൃത്യം ഇത്രയും കാലം അല്ലെ, ഇന്ന് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 2021 ജൂൺ 21 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സയൻസ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴും there are lot of gap areas still exist. എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട്, കാരണം നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അല്ലെ, അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കടന്നു വരായിരിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പറയാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ തേർഡ് പാരഡൈം ഓഫ് സയൻസ്. ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടുഡേ ആൻഡ് ടുമോറോ വി ആർ ലിവിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഡോമിനേറ്റഡ് വേൾഡ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തുള്ള വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് ക്യാമ്പസിലുണ്ടായ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തിയറിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിമുലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പവർ വളരെ വല്ലാണ്ട് കൂടി. നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൃത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് IT-യിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയും IT-യിലുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചൊരു വേലല്ല ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം, അതായത് ഇപ്പോഴൊരു പ്രത്യേകത എന്താ, നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്ന നിങ്ങളൊരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻസർ. നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, റോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാമറാസ് വിൽ ബി ദർ അല്ലെ. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there are lot of sensors there are different bands of sensors. അപ്പൊ നമുക്ക് നിറച്ചും നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി സെൻസറുകൾ അവൈലബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങി. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈബ്രറികൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. This is what is called a new paradigm of science, data-driven science, or this entire problem is called big data problem. So actually, big data problem എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു IT ഫീൽഡിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല. Especially in physics, there are lot of areas that we have to address in big data science, big data problem. Okay, especially in astronomy and LHC, there are lot of data will be available. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു തിയറട്ടിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ, ഇന്നുള്ള പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ ചെയ്യുക, ഇന്നുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അങ്ങനെ
എന്ത് സംഭവിച്ചു? Data growing in all fields, so scientific domain as well as. Sensors are growing powerful and to generate lots of data. Large observation networks are not uncommon. Terabytes of data are very common and sizes grow from petabytes and more. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Simulations also produces lot of data. So this അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് 2022 അല്ലെ സ്റ്റീഫൻ വോൾഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമുഖനായ സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സയൻസിന്റെ രീതി മാറാൻ പോവാണ്. ഇനിയുള്ള രീതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻസിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ അറിയാം, അതിന്റെ പരിമിതി നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അതൊരു തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മള് പിന്നെ വിഖ്യാതനായ സയന്റിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മരിച്ചുപോയ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എഴുതിയ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് 2002 ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ലോകം മാറുകയാണ്, സയൻസിന്റെ രീതി മാറുകയാണ്, അതൊരു ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ സയൻസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നേച്ചല്ലേ, അതിനാണ് വോൾഫോംസ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് സയൻസ്, that is what's called the e-science or data science will come. The fourth paradigm, that is what is called the fourth paradigm of science. Fourth paradigm of science, ജിം ഗ്രേ ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന്. അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും, അത് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലേക്കും ഫിസിക്സിലേക്കും കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഈ സയൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ജിം ഗ്രേ എന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ്. ഈസ് ഫ്രം പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിസ്റ്റ്. Okay, so he is the founder of this book. That is what is called the fourth paradigm of science, the fourth industrial revolution. That is artificial intelligence and internet of things. That is what is fourth paradigm. So ഇത് എല്ലാ സയൻസിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ഫോർത്ത് അല്ലെ പുതിയ രീതി, സയൻസിന്റെ ഒരു രീതി. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, വെറ്റ് ലാബുകളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് നിങ്ങൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പോയി കുറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലേക്ക് കെമിക്കൽസ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെന്റ് രീതികൾ ഇനി മാറാൻ പോവാണ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ലബോറട്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരുപാട് അതൊക്കെ സിമുലേറ്റ്, അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും സിമുലേഷൻസും എല്ലാ വെറ്റ് ലാബുകൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സയൻസിൽ നിന്ന് മാറുന്നൊരു ഏത് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു ഗാമാറേ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച ഒരു സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മഴ പെയ്യോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, നാളെ എനിക്ക് പനിക്കോ ഇല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, നാളെ എനിക്ക് കാരണം സുനാമി എന്തായാലും ഉണ്ടാവോ ചെയ്യും, നാളെ ഇവിടെ സുനാമി ഉണ്ടാവോ ഇല്ലാതിരിക്കുമോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നേച്ചറുള്ള ഒരു 90% സിസ്റ്റംസും എന്താണ് റാൻഡം സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഈ റാൻഡം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പ്രോസസ്, റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കാം. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻസിന് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സയൻസിന് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ദ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം, അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പെൻഡുലം ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ്. Suppose a pendulum is oscillating, it is exactly described by a differential equation like d square x by dt square plus omega square and x is equal to 0. Okay, if you solve x is equal to if you can solve for x, if x is equal to, if you can solve for x, you will get x is equal to a cos omega t plus 5. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി, അഗൈൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സലറേഷൻ, ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് മാസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോഴ്സ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റാൻഡമാണ് നേച്ചർ. ഈ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു പറ്റാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരുപടി സിഗ്നലുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യാം. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരുപടി സിഗ്നലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാം. ഈ സിഗ്നലുകൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ 5 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്ങിൽ 4 മണിക്ക് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. This data is highly correlated. If you get a correlated time series data, you can predict the temperature at 4 o'clock by collecting the temperature up to 3 o'clock. That is a very important thing. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ആ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സയൻസ് വരികയാണ്. നേരത്തെയുള്ള തിയററ്റിക്കലും സിമുലേഷൻസും ഒക്കെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറി ഒരു പുതിയ സയൻസിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താ സയൻസ് പറയുന്നത്? സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ആസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ആ സിസ്റ്റം ഒരു പരിധിവരെ ചില സിഗ്നൽസ് അല്ലെ. ഞങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവർ റിസർച്ച് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. If you want, speech production system is a very highly complex. ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി വിസ്കോ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കൊരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ വളരെ ചെറിയ വോക്കൽ ട്രാക്ട് 17 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ പാട്ടുണ്ടാവുന്നതും ഇത്രയും മനോഹരമായ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നതും അതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അതിൽ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും അതിന് മൂഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഓക്കെ. എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ചെറിയ 17 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പിലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത്? ഒരുപാട് മോഡൽസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡന്റ് മിസ്റ്റർ മുരളീധരൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ മോഡലിംഗ് ഓഫ് വോക്കൽ ട്രാക്ട്. ഈസ് ട്രൈങ് ടു മോഡൽ അവർ വോക്കൽ ട്രാക്ട് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി നോൺ ലീനിയർ കയോട്ടിക് സിസ്റ്റം. അത് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, നമുക്ക് അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്പീച്ചിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് മൊത്തം ഉണ്ട്. സോ ബൈ അനലൈസിംഗ് ദി സ്പീച്ച് ഡാറ്റ, so that data consists of lot of information regarding who is speaking, the emotion of the speaker, the gender of the speaker, the mood of the speaker, where the speaker is belongs to, whether it is in Ponnani or Mangatvaram or Vadagara or whatever may be. Every information is there. Then how will be extracted? Is there any theoretical basis there? Is there an equation for modeling the vocal tract? It is quietly no. So that what we are doing, we are collecting the speech data. So that data is produced in the vocal tract. So to understanding this production system of the vocal tract, sound production system, instead of doing so many experiments in the vocal tract, what we are doing? We are collecting the speech data. The speech data consists of all information regarding my vocal tract. So you can understand who is the spoken person. You can understand the emotion of the speaker. You can understand the gender of the speaker. You can understand the mood of the speaker by analyzing the speech only. So that speech consists of lot of information, speech signal. Similarly, the entire world, entire universe, the system will be produces some output. The output consists of lot of information. By analyzing this type of data, we will predict, we will model the system. ഈ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പുതിയ ഈ സിസ്റ്റം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ ദിസ് ഇസ് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ, ദിസ് ഇസ് എൻ ECG സിഗ്നൽ. ഈ ഒരാളുടെ ECG സിഗ്നൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ, നാളെ അയാളുടെ ഹാർട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമോ ഇല്ലോ, എന്തായാലും വരുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ലാലോ. ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഈ നാളെ ഇയാളുടെ ECG ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്നത്തെ ECG ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യം, ഇന്നുണ്ടോ ഇന്നില്ലാലോ, നാളെ ഇയാൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഇയാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതുണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ മോഡൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് signals, data coming from human body itself. This is an ECG signal. That is what is called electroencephalogram. This consists of lot of information about brain activity, any neural disorder, any memory related problem, any emotional related problem, any psychic related problem, everything is there. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടോ ഇതിനൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പരിമിതികൾ നമുക്കറിയാം. ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും ഇത് എംപെരിക്കൽ സയൻസിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും നോക്കിയുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ ECG നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ. EEGയുടെ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾ എല്ല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് അവർ നോക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നോക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മാത്രം ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈങ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു ദി ഡാറ്റ, ബിക്കോസ് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സോ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സോ, അതാണ് മനസ്സിലായത്. ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ്, രണ്ടും പലപ്പോഴും കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇത്തരം ഡാറ്റകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഡൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ECG ഡാറ്റ, ദിസ് ഈസ് എ PCG ഡാറ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ആണ്, ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയാ. ഈ കേട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അനോമലീസ് വിൽ കം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സോ ദ EOG ഡാറ്റ. സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ഫിസിക്കൽ സയൻസിലാണ്. ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഒരുപാട് വളർന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് എ ന്യൂ സയൻസ് വിൽ കം, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നടത്തുക, എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ഇത്രയും കാര്യം, എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നിങ്ങളോട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സെഷനാണ്. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എവിടെയാണ്? എനിബഡി? ഹലോ ഡോക്ടർ ജയറാം, എവിടെയാണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുന്നത്? സാർ, നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതില് ആണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ? ഇല്ല, നമ്മൾ സയൻസാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോളിനെ ഒന്നും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതൊരു പ്രത്യേക ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട്. എവിടെ? ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, എവിടെയാണ്? സെറിബ്രത്തിന്റെ കോർട്ടക്സിലാണ്. അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ബ്രെയിനിലെ. എനിബഡി? നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെമിനാർ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരു ചിന്താധാര നമുക്ക് ഉണർത്തിയിട്ട് പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ സയൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂറോൺസിൽ കൂടെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണോ സർ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് പാസ് ചെയ്ത പഠിക്കോ? അല്ല, നെർവ് ഇമ്പൾസസ്, ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ഒക്കെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജി. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ, എന്തായാലും ഞാൻ അവസാനം ഒന്ന് പറയാതെ
ഓക്കെ, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയറാം അനുവദിച്ച് സമയം തീരാറായി. പിന്നെ എനിക്കൊരു 45 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ് അല്ലെ. 1980 സയൻസ് അല്ല, 1990 സയൻസ് അതല്ല, 2000 സയൻസ്, 2010 സയൻസ് അതല്ല, 2016 അല്ലെ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ബിഗ് ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം 2016 ആവുമ്പോഴേക്ക് വരികയാണ് ഇതിലെ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെയുള്ള സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ്, വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സം ഡീപ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദി model the system. Okay, the model, this is what is called a big data problem in science. So data volume കൂടി MB GBI, GB TBI, TB PBI, petabyte ആയി. ഡാറ്റയുടെ വെലോസിറ്റി, ബാച്ച് ഫയൽ പ്രോസസിംഗ്, പീരിയോഡിക് പ്രോസസിംഗ്, നിയർ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഇപ്പൊ റിയൽ ടൈം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡാറ്റയുടെ വെറൈറ്റി കൂടി, പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ, ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, വെബ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും, മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവും, സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ മോഡൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ മോഡൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിനെ മോഡൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ മോഡൽ ചെയ്യാം, ഇതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അതാണ്. അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഉണ്ടാവാൻ നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. അതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തിയററ്റിക്കൽ ബേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നാളെ എനിക്ക് പനി വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നാളെ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധരായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം, ഈ ഡാറ്റയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ പറയാം, അതാണ് പുതിയ സയൻസ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ഒരു പുതിയ രീതി വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, 4 മണിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 മണി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണോ, 3 മണി വരെയുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണോ, 3 മണി വരെയുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേരിയേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണോ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത മെത്തഡോളജി എന്താണ്? നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് ആ ഡാറ്റ. ദീസ് ആർ സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ആസ്ക്, ഡസ് ദി പാസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദി ഫ്യൂച്ചർ? പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ, അതിനാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മോഡൽസ്, ലീനിയർ പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ്. പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഡാറ്റയെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? S of n is equal to sum over A of k into S of n minus k. What is it? Using the past data, the linear combination of past data will produce the present data. Okay, so that does the past represent the future? How do I want to model? What I want to model? How the model be used? What data do I need? These are the general questions. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണ് മോഡൽ ചെയ്തുണ്ട്, ഏത് മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കണം, ലീനിയർ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കണോ, നോൺ ലീനിയർ മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കണോ, ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. പിന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അവസാനത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജയറാം അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഈ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബ്രെയിനിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ബ്രെയിൻ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രെയിനിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അറൌണ്ട് 10 to the power 11 ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂറോണുകൾ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പുതിയ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുതിയ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്.
സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലേ. ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ്സോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സോ സെൽ ബോഡിയോ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ്. അവിടെ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ഉണ്ട്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുവൻ എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിനാപ്സിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ പുതിയ പുതിയ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോളിലല്ല അത്, മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ ചേർന്ന് സോളിലല്ല ഉണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായ ആൻസർ സയൻസിൽ ഉണ്ട് അതിന് സയൻസിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സിനാപ്സിലാണ്. ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ, അതായത് 10⁻11 ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു ന്യൂറോൺ ഒരു ന്യൂറോൺ തൊട്ടടുത്ത 4 ന്യൂറോണുമായിട്ട് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ എൻറ്റയർ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻11 പ്ലസ് 10⁻4, that is equal to 10⁻15. The 10⁻15, can you imagine the complexity of that neural connection, that human brain? എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? That is around 10⁵, 6 times greater than the entire telephone network in all over the world. അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കണക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. ഉറ്റുപട്ടി ഇതാവട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രെയിൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം, ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2021 ഒരു സിറ്റി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഒരു സിറ്റി എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യണം, എല്ലാം ഹ്യൂമൻ മോഡലിംഗ് ആണ്. ഒരു സിറ്റി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത്ര വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റയർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളൊരു ബ്രെയിനിൽ മാത്രമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ജയറാം ഓഫർ ചെയ്ത ഈ സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു വിടുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ പ്രോബ്ലം. ഒരു പുതിയ സയൻസിന്റെ വാതിലുകൾ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജയറാം ആൻഡ് ടീം ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഇവന്റ്. താങ്ക് യു ആൾ. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sunil Kumar. We have a couple of questions. Yeah. സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു ഹാപ്പനിങ്സ്, സാറ് പറഞ്ഞു 3 മണിക്ക് ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 കോമ്പൗണ്ടുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്സ്. ഈ ഹാപ്പനിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, സയൻസിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റകൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത്? There is no room for science in the future. സയൻസ് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനത് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് എംപെറിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് തീർന്നപ്പം മാറിയപ്പം പുതിയ തിയറട്ടിക്കൽ സയൻസ് വന്നപ്പോൾ സയൻസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞത്. തിയറട്ടിക്കൽ സയൻസിൽ, അതായത് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫിനോമിനയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാറി, അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാന് കറങ്ങുന്നതും പിന്നെ ബൾബ് കത്തുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മളെ പ്രോബ്ലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രോബ്ലം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള സയൻസിന്റെ രീതി, കാരണം നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിൽ മെനി ബോഡി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാവില്ല ഇവിടെ. മാക്സിമം 3 ബോഡി പ്രോബ്ലം, 4 ബോഡി പ്രോബ്ലം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രക്കും കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തഡോളജി കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് തിയറട്ടിക്കൽ സയൻസ് കൊണ്ടോ എംപെറിക്കൽ സയൻസ് കൊണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സയൻസ് കൊണ്ടോ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, നിങ്ങൾക്കറിയാം വെറ്റ് ലാബ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, വെറ്റ് ലാബ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പോയി. അവിടെ പുതിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ അല്ലെ, പുതിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ ഗവേഷണം നടക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും കെമിക്കൽസ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജയറാമിന് അറിയാം, ജയറാമിന്റെ ലാബിൽ ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മോഡൽ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ അഡീഷണൽ കോമ്പൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെയോ ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെയോ രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞത്. സോ അപ്പോ സയൻസ് അധ്യാപനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സയൻസിന് ഇനിയും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ. അതായത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്
സയൻസ് ഒരിക്കലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല. സയൻസിന്റെ പുതിയ രീതികളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചാലഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രം കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുതിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിന നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നം, കാരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ വസ്തു എന്താണെന്ന് എക്സ്റേയിലുണ്ട്, അത് കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. നമ്മള് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവസാനം നമ്മൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഡ്ജിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അതെ ഇല്ല, അതെ 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 അതിന് എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എൻതൂസിയാസം അതാണ്. നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻതൂസിയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നാളത്തെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രില്ല്. Thank you, Sunish sir. Thank you for the question. And we are somebody raised the hands, I think. Okay, sir, can you read the questions? We have a couple of questions in call messages. Can you read it? Okay, നോക്കാം. Aishwarya Ketty, first of all, okay. My question is, can you explain the artificial intelligence, human intelligence itself not really well understood? How would you define this about? Okay, ഞാനിത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം തരാത്തത് കൊണ്ടാണ്, തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് പരിമിതികളൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറ്റുമ്പോഴെങ്കിലും ആവാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 10⁻15 എന്നുള്ള, അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡോറ്, എൻ്റെ ടാബ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ക്ലാസ് എടുത്ത് എൻ്റെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തൊരു ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാം. ആ ബോർഡിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അത് മയച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ന്യൂറോൺസിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മെയിലും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഫീമെയിലും. അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജയറാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തോട്ടെ. ജയറാമേ ടോക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഈ കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉത്തരം ഞാനൊന്ന് പറയാം. സമയം നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം, എന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് മോഡൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളാണ്, അല്ലെ, മുല്ലയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആമ്പലാണ്, അല്ലെ? ഈ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതിനെങ്ങനെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം? മനുഷ്യന്മാർക്ക് കണ്ടറിയാം. നിങ്ങൾ ഇതിനെ മുല്ല എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുല്ല എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലുപ്പമുള്ള സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ ആമ്പൽ എന്ന് വിളിച്ചു, ചെറുപ്പമുള്ള സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ മുല്ല എന്ന് വിളിച്ചു, എന്തോട്ടെ. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഈ മുല്ലയുടെയും ഇതിന്റെയും ഞാൻ ലെങ്ത് വേഴ്സസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ കുറവുള്ള നീല പോയിന്റ് മൊത്തം കാണുന്നത് ഒരു മുല്ലയുടേതാണ്. ലെങ്ത് വേഴ്സസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ ആമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന കുത്താണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട്, ഇതൊരു മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗം പറയാണ്, രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ വരക്കാണ്, അല്ലേ? ഇതാണ് ശരിക്കും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കാരെ, നിങ്ങൾ ജയറാബിനെയും നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ സുനീഷ് സാറിനെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം രണ്ടാൾക്കാരെ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രോബ്ലം രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരക്കാണ്. ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ലൈന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ജയറാമിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ജയറാം എന്റെ ആളുകളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അയാൾ ഒരു ദിവസം മീശ എടുത്തിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ താടി വെച്ചിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരും. വളരെ വളരെ ഡൈനാമിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലൈന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചില റെഡ് ഡോട്ടുകൾ അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പറയുന്നു, മെഷീനോട് പറയുന്നു ഈ ലൈനിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് ആമ്പലാണ്, ഈ ലൈനിന്റെ താഴെയുള്ളത് മുല്ലപ്പൂവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെ, ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത് കുറെ എണ്ണ ഇൻപുട്ട്, നിങ്ങൾ ലെങ്ത് വേഴ്സസ് ബ്രെഡ്ത്ത്, ഇത് ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഈ ന്യൂറോൺ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസിൽ കൂടെ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇവിടെ എത്തി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇയാൾ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് W1x1 പ്ലസ് W2x2, x1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ്. ഈ ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോഡൽ സം ചെയ്തിട്ട് ഈ സം ചെയ്ത ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? y is equal to W1 into x1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. y is equal ഔട്ട്പുട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് y is equal to W1x1 plus W2x2 plus etc Wnxn. ഇതിന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ i is equal to 1 to n WXI ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രഷോൾഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആമ്പലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം, ഒരു സിംഗിൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലൈനാ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? y is equal അല്ലെ W into x അല്ലെ, W into x is equal to some constant അല്ലെങ്കിൽ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം 0. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാകാം, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തോട് നമുക്ക് പറയുന്നു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആമ്പലാണ്, ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ ലില്ലിയാന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചുകൂടെ ആമ്പൽ ഇവിടത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാണ് എന്തത് ഈ റെഡ് കാണുന്നതും ഈ താഴെ കാണുന്ന റെഡും ആമ്പലതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ലൈനിന്റെ ലൈനിനെ മാറ്റി വരക്കണം. ലൈനിനെ മാറ്റി വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം W into X എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടാ, W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷനാണ്. സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൽ കൊളൈനും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുള്ള ഒരു പാത്താണ്. അപ്പൊ W into X ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? W ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആ കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായി മാറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊഫസർ ജയറാമിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജയറാം ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതും ജയറാമാണ്, ഇതും ജയറാമാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ, അവിടെയാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊരു ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്റലിജൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺസ്, മൾട്ടി ലെയർ പ്രോബ്ലംസ്, കാണിച്ചു തരാം. അതൊന്നും പറയേണ്ട അല്ലെ, ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺ പ്രോബ്ലം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെയറുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അനോമലിസിയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും. ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് സയൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഡിക്ഷനോ മോഡലിങ്ങോ ഏത് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തെയും മോഡൽ ചെയ്യാനും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. Shahala P, where do you have to accept the next paradigm of science? Where do you have to? Okay, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസിന്റെ ഒരു രീതി അതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്നുള്ള നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വരാം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിക്കും, അത് തന്നെ വരും, അത് ഉണ്ടാവാന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഡാറ്റാ സയൻസ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വളരെ കൃത്യം, ഇതും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാകട്ടെ, ഫിസിക്സിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഏരിയയിലാണ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള അതായത് നിങ്ങൾ 0-1 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പിൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയോൺ എങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ഹൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും, അതൊരു ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവും. അത് 2 സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്. അതേസമയം ആ 2 സ്റ്റേജുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം നമുക്കറിയാം അയോണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, അതിന്റെ സ്പിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ള വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ്, അതിനാ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് പിന്നെ ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മിറാക്കിൾസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ക്വാണ്ടം ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള RSA അൽഗോരിതം പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ക്വാണ്ടം ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്മളെ ലോകത്തില് ഒരു പുതിയ ഇറ വരാൻ പോവാണ്, പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ വരാൻ പോവാണ്, പുതിയ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സയൻസിൽ വരുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അറിയാം, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ചിലപ്പം 10 പേരുണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ. അപ്പൊ 10 പേർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പണി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നേരത്തെ 5 സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പുതിയ, ഞാൻ IT ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ്, പുതിയൊരു ചാറ്റ് ബോർഡ് സിസ്റ്റം വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് കുറയും ഒരു കുട്ടി എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് മുതൽ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ, ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പോയി, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറെ കണ്ടു, രജിസ്ട്രാർ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറെ കണ്ടു, ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറെ കണ്ടു, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാറെ കാണുന്നു. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാരുടെ അതായത് നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറിയതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് മാറുന്ന വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പുതിയ ജോലി സാധ്യതകൾ വരാൻ പോവാണ്, പുതിയ രീതിശാസ്ത്രം വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ എഫിഷ്യൻസി പവർ ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് മാറി ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ജയറാമേ, നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ തീരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഡാറ്റാ സയൻസ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് 0-1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വരാൻ പോവാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആ ഒരു പുതിയ എവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയിൽ വളരെ ഭീകരമായ, വളരെ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. Okay, thank you, sir. Any other questions? Any other questions? Yes, my Professor Muralidharan is here. I already discussed Muralidharan. Actually, what problem that you are facing in modeling your vocal tract by using data. Yeah. If there are no other questions, I think we can wind up. And I once again thank you very much for the comprehensive and informative talk, Dr. Sunil Kumar. And I invite Salima K of Assistant Professor of Computer Science Department to deliver the vote of thanks. Okay, thank you, sir. Thank you. On behalf of IIC, our college, I, along with Dr. Jairam, extend our gratitude to Chief Guest Dr. Sunil Kumar, Anu University, for sparing time from his busiest schedule to grace the occasion. Thank you, sir.
we had an opportunity to hear your thoughts and only going to encourage us in our future events. And a special mention to our respected principal, Adil Mohammed, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillar of strength. Thank you, sir. With a deep sense of appreciation, we thank our colleagues for their support. And last but not least, a big thanks to each one of you who made this event a grand success. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Jairam and team. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Yes, sir.